Hello dear children, welcome to our English class. Today we are going to discussing about the activities of your chapter The Balloon Man in your workbook. Let's go through the activities. As usual, the first section is vocabulary section. Question A. Choose and write the words from the poem that rhyme with the words given below. There are some words: days, green, small, go, bench, day, string, and high. Find out the rhyming words. Find out the words from the poem that rhyme with the words. So here work is write the rhyming words. Rhyming words എഴുതാനുള്ള വർക്കാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഡേയ്സ്, ഗ്രീൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള റൈം വേർഡ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം? പോയത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡേയ്സ്, the word rhyme with the word days is stays. Days, stays. And green, between. Green, between. Small or go, below. There are rhyming words. B question. Write one word for the following. താഴെ കുറച്ച് മീനിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ മീനിങ്സ് വരുന്ന വൺ വേർഡ്, അതിനൊരു വൺ വേർഡ് ആ പോയത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് എഴുതാൻ, ദ ബലൂൺ മാൻ എന്നുള്ള പോയത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് എഴുതാനാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആൻ ഏരിയ വേർ പീപ്പിൾ ബൈ ആൻഡ് സെൽ ഗുഡ്സ്. ആളുകൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് ഏതാണ്? ആ പോയത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ഏതാണ്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ്. ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? മാർക്കറ്റാണല്ലേ ആളുകൾ സാധനവും വിൽക്കാനും വാങ്ങാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മാർക്കറ്റ്. സോ റൈറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ്. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം ഒരു വൺ വേർഡ് ആൻസർ, ഒരു വൺ വേർഡായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ എഴുതാനാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് റീഡിംഗ് സെക്ഷൻ. There is a passage there is a stanza from the poem The Balloon Man. He always comes on market days and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. So it's from the poem The Balloon Man, and there gave some questions related to the stanza. First one, who comes on market days? Who comes on market days? Yes, the balloon man. The balloon man comes on market days. Second one, what does he hold? What does he hold? He holds a bunch of lovely balloons. എന്താണ് അദ്ദേഹം കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? He holds a bunch of lovely balloons. Where does he stay? എവിടെയാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്? He stays in the market square, isn't it? And the last one, which word in the stanza is opposite of always? Always എന്നുള്ള ആ വേർഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന, ഈ സ്റ്റാൻസയിൽ വരുന്ന വേർഡ് ഏതാണ്? ഇറ്റ്സ് നെവർ. നെവർ ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ഓഫ് ഓൾവേസ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസ. And some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. So here, what are the different types of balloons? Question is, what are the different types of balloons? What are the different types of balloons? There are big and small balloons. Second, B question. How are they tied together? How are they tied? They tied together with a string. ഒരു നൂല് കൊണ്ടാണ് അവ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ, കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. They tied together with a string. C. What does the wind do? എന്താണ് വിൻഡ് ചെയ്യാറ്? The wind tugged the balloons. You can check in the stanza, if there is a wind at all, they tug and tug like anything. So the wind tugged the balloons. Next section is language corner. Question A. Underline the naming words and write them in the proper column given. അവിടെ കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ.
അതിൽ നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ ഓരോ കള്ളി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സൺസ്, ആനിമൽസ് ഓർ ബേർഡ്സ്, പ്ലേസസ്, തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, ആനിമൽ ഓർ ബേർഡ്, എ പ്ലേസ് ഓർ എ തിങ്. ഒരു പേഴ്സൻ്റെയോ ഒരാളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമലിൻ്റെയോ ഒരു ബേർഡിൻ്റെയോ പ്ലേസിൻ്റെയോ തിങ്സിൻ്റെയോ ഒക്കെ സാധനങ്ങളുടെയോ ഒക്കെ പേരാണ് നെയിമിംഗ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദ സെൻറ്റൻസസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, എ യങ് ബോയ് വാസ് സ്വിമ്മിങ് ഇൻ ദ റിവർ. A young boy was swimming in the river. So here we can find out the naming words. A young boy. Young boy is a naming word. It's a name of a person. അല്ലേ, ബോയ് എന്നുള്ളത് ഒരാളായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പേഴ്സൺസ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതാം, യങ് ബോയ്. ആൻഡ് ദർ ആർ വൺ മോർ നെയിമിംഗ് വേർഡ്, റിവർ. റിവർ ഇസ് എ പ്ലേസ്. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ്. റിവർ, പുഴ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലേസ് ആണല്ലേ, ഒരു ആനിമലോ ഒരു ബേർഡോ ഒരു വസ്തുവൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ്. സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് റിവർ ഇൻ ദ കോളം പ്ലേസസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവർ എന്നുള്ളത് ആ പ്ലേസസ് എന്നുള്ള കോളത്തിലും എഴുതാം. അങ്ങനെ ഓരോ സെൻറ്റൻസിലും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നെയിമിംഗ് വേർഡ്സ് ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ബോക്സ്. താഴെ കുറച്ച് വേർഡ്സും എന്താ പറയുക, കുറച്ച് കൂട്ടം. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ട് പറയാം, ഇപ്പോൾ തേനീച്ചക്കൂട്ടം, അതുപോലെ പടിക്കെട്ട്, അതുപോലെ എന്താണ് മുന്തിരിക്കുല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ കൂട്ടം, ആടുകളുടെ കൂട്ടം. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനൊരു കൂട്ടം എന്നുള്ളതിനെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. സോ ദർ ഗാവ് സം വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. ഗ്രേപ്സ്, ബീസ്, പപ്പീസ്, ഫിഷ്, ഷീപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റെയേഴ്സ്. സ്റ്റെയേഴ്സ് മീൻസ് പടിക്ക്, നമ്മൾ ഇതില്ലേ സ്റ്റെയേഴ്സ്, കോണിപ്പടിയൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് സ്റ്റെയേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ പറയാമെന്നാണ്. എ ലിറ്റർ ഓഫ് ഡാഷ്, എ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാഷ്, എ ഹേർഡ് ഓഫ് ഡാഷ്, എ ബെഞ്ച് ഓഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ സ്വാം ഓഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് എ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിന് അവിടെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, കൂട്ടം. നമ്മൾ ആ കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നതിന്. സോ എ ലിറ്റർ ഓഫ് പപ്പീസ് എന്നാണ് പറയുക. എ ലിറ്റർ ഓഫ് പപ്പീസ്, എ ലിറ്റർ ഓഫ് പപ്പീസ്, എ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിഷ്, എ ഹേർഡ് ഓഫ് ഷീപ്പ്, എ ബെഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ്, എ സ്വാം ഓഫ് ബീസ് ആൻഡ് എ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെയേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എഴുതുക, കറക്റ്റായിട്ട് വേർഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുകയാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ, paste or draw a picture of our national flag. Describe it by completing the sentences using the words given in the box. So there a column given to paste or draw a picture of our national flag. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് അതിനെ കളർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. അതിനാണ് ആ ബോക്സ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഡ്രോ ഓർ പേസ്റ്റ് എ പിക്ചർ ഓഫ് അവർ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ്. ആൻഡ് ദെൻ അവിടെ അവർ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താണ്, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ നിന്നും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ്. അവർ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഈസ് ഡാഷ്. നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് എങ്ങനെയാണ്, 3 കളറോടുകൂടി ഉള്ളതാണ് അല്ലേ. സോ അവർ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഈസ് ട്രൈ കളേർഡ്. 3 കളർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് ട്രൈ കളേർഡ് എന്നാണ് പറയുക. സോ അവർ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഈസ് ട്രൈ കളേർഡ്. The strip at the top is dash in color. മുകളിലുള്ളത് ഏത് കളറിലാണ്? It's saffron. So the strip at the bottom is saffron in color. It stands for dash. Saffron color നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് എന്താണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്?
ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അവർ സ്ട്രെങ്ത്. ഇന്ത്യയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് സാഫ്രോൺ കളർ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ മിഡിൽ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഡാഷ് കളർ, മിഡിലുള്ള ഭാഗം ഏത് കളറിലാണ്? ഇറ്റ്സ് വൈറ്റ് കളർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പീസ്. വൈറ്റ് കളർ എന്തിനെയാണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? പീസ്, സമാധാനത്തെയാണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഡാഷ് സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം. താഴെ, ഫ്ലാഗിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ഏത് കളറാണ്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഗ്രീൻ കളർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ പ്രോസ്പെരിറ്റി. ആ ഗ്രീൻ കളർ എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? അവർ ഇന്ത്യാസ് പ്രോസ്പെരിറ്റി, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രോസ്പെരിറ്റി, ഐശ്വര്യത്തെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ദർ ഈസ് എ ഡാഷ് ഓൺ ദ വൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പ്. ആ വൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പിൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? എ വീൽ, അല്ലേ? ഒരു ചക്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദർ ഈസ് എ വീൽ ഓൺ ദ വൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പ്. ദ കളർ ഓഫ് ദ വീൽ ഈസ് ഡാഷ്. എന്താണ് ആ വീലിൻ്റെ കളറ്? യെസ്, ബ്ലൂ. ദ കളർ ഓഫ് ദ വീൽ ഈസ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അശോക് ചക്ര. അശോക് ചക്ര എന്നല്ലേ നമ്മളതിനെ പറയാം. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അശോക് ചക്ര ആൾസോ. ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഡാഷ് ഓഫ് അവർ നാഷൻ. ആ അശോക് ചക്ര നമ്മളെ എന്താണ്, ഇന്ത്യയുടെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഷോസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ നാഷൻ. നമ്മുടെ നാഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണത് കാണിക്കുന്നത്. വി ലവിങ്ലി കോൾ ദ ഫ്ലാഗ് ദ ഡാഷ് ആൾസോ. നമ്മുടെ ഫ്ലാഗിനെ എന്താണ് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ തിരങ്ക എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, വി ലവിങ്ലി കോൾ ദ ഫ്ലാഗ് ദ തിരങ്ക ഓൾസോ. വി ഷുഡ് ഹോണർ അവർ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ്. നമ്മൾ നമ്മളെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിനെ ബഹുമാനിക്കണം. സോ കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസസ് യൂസിങ് ദ വേർഡ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ്. അപ്പോൾ ആ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട്, ആ ബോക്സിലുള്ള വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? പേസ്റ്റ് ഓർ ഡ്രോ എ പിക്ചർ ഓഫ് അവർ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഇൻ ദാറ്റ് column. So these are the activities related to the chapter The Balloon Man in your workbook.